Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Class 9th Biology, Chapter number 3, Biodiversity, Lecture number 15. Viruses. Viruses, the virus jamada. Unique particles they are tariqe. Viruses are not considered as living organisms. Viruses ta munga living organisms na vayu. Munga varta unique particles vayu. Nashna zarrat varta vayu. Not included in classification system. A viruses munga po classification system ki nadi shamil kari. Munga 5 kingdom system classification where dekho. Kingdom Manira, kingdom Protista, kingdom Fungi, kingdom Plantae, or kingdom Animalia. Padi 5 kingdoms ki munga mukhtalif organisms ke khawdeli. So kam pa yo kingdom ki so qabal ki. Virus munga pa yo kingdom ki hum na dekhe khawdeli. Nuzaka dwi wai not included in classification system. Da munga pa classification system ke na dekhe khawdeli pa yo kingdom ki hum munga na dekhe khawdeli. Wali zaka che viruses living organisms nadi. Viruses living organisms nadi no biya sadi. Da unique particles di. Nashna zarrat di. Was wali da living organism nadi. No hage pabara ke da total detail chikam de mawjud de razu warla. ठीक शो. Virus lafz chikam de da latini zuban विनोम नरागस्तले शवे दे चिदे मतलब दे poison zahar ठीक दा. The study of virus is called virology. The biology haga branch chipa hagi ki monga virus study go hagi branch tasawai virology wartawai. Virus is much smaller than bacteria. The bacteria na viruses dear ziyat walidi ठीक दा. Virus was discovered by Ivanovsky ya Ivanovsky in 1892 in tobacco plant. Chikam the tamako wala bute de no pahage ki po 1892 ki Ivanovsky ya Ivanovsky nomi scientist chikam de virus pa wala perabandi discover kareo. Da sikaro che pahaga time ki ba the tamako bututa maraz legelo. No pani be dasi kharabe de. No da das chalo ko che daga pani ewote kawale au daga panu ne extract wisto yani ubay twistele juicy twistel au daga ubay rawagastele po bal buti pasi umagele no haga ta hum haga bimari wale keda. दब याद चलो को यो फिल्टर इस्तेमाल को यो छान इस्तेमाल को दा छान ने दा उबे छान करले दा बीमार बुटी हागा उबे चिकम दे हागा कम ची चकवले उबे तिविस्ते हागे दा यो छान ना छान करले दा यो फिल्टर ना औ हागा उबे चिकम दे नो बियार आवागस्ते औ पबुटी पसी उमगले नो हागा बीमार शो वस दा फिल्टर चिकम फिल्टर हो नो देता पोर्सेलेन फिल्टर या देते चिकम दे नो जमन सरा Pasteur Chamberlain filter be ortavi. No da yo das filter u chida dina ba bacteria na shwe pas kiedere. No da we. Chigora munga chida kama uba chan klali ke badi ki bacteria we no da bacteria pa kyar da de chpedi filter ki bara pa ti shwe we. Au sapa u balan de telidi. No che sapa u balan de telidi no badi ko bacteria nashta no biada bimari sok kas ke no da virus kas ke. ठीक da no virus chikam de bimari da yo butina bal buta talage. ځکه چې بکټیریا خودل ته په دې فلټر پسې پاتې شوي دي نو په دې طریقه باندې زموږ سره وایرس په اوله پیره باندې ډسکور شوی و ټیک ده سټیټس اف وایرس د وایرس څه حیثیت دی څه سټیټس یې دی دا بوټی دی دا ځناور دی دا څه شی دی دا لیوینګ دی دا نان لیوینګ دی دا څه حساب دی کنه سټیټس څه ته وایي چې کوم د حیثیت دی چې دا څه شی دی نو وایرس هیز بوث لیوینګ کیریکټرز اینڈ نان لیوینګ کیریکټرز په وایرس کې دواړه کیریکټرز شته د لیوینګ ارګانیزمز کیریکټرز هم شته د نان لیوینګ things characters home shta ठीक da no badi wajah bandi da borderline between living and non living things da the living organisms or the non living things pa mans ki de zeke chi hum living characters leri hum non living characters leri no munga chi kam badi wajah bandi de ta unique particle wai organism horta na wai ठीक da waso living characters ya wal munga study ko biya be non living characters study ko living characters da di chi they contain DNA or RNA زمونږ په سیل کې هم ډي ان اے ار ان اے وغیرہ شته نو په دوی کې هم چې کوم دی نو یا ډي ان اے موجود وي یا به کې ار ان اے موجود وي دواړه په کې په یو ټایم باندې نه موجود ٹھیک ده نو مطلب د دوی چې کوم هیریډیټری مټیریل دی جنیټیک مټیریل دی نو هغه په دوی کې شته او په لیوینګ ارګانیزمز کې هم دغه ډي ان اے ار ان اے وغیرہ موجود وي نو دا یو لیوینګ کیریکټر دی ټیک ده کین انډرګو میوټیشن په ډي ان اے په سیکوینس کې چینج راځي د نور د لیوینګ ارګانیزمز نو د دوی په دې کې راځي نو دا لیوینګ کیریکټر دی د زنده سر سيزونو خاصیت دی they reproduce دا چې کوم دی نو خپل نسل سیوا کولی شي وایرس او لیوینګ things چې کوم دی لیوینګ ارګانیزمز هغه هم خپل نسل سیوا کولی شي نو دا هم د زنده سر سیزونو خاصیت دی live as parasites
and cause diseases in all living organisms. دا چې کوم دی نو از ا پیراسایت اوسېدلی شي. پیراسایت هغه څیز ته وایي چې هغه په بل کې دننه اوسېږي، هغه ته بیماري لګوي او د هغه نه تیار خوراک خوري، نو دې ته پیراسایت وایي. نو ګوره بکټیریا چې کوم دی دا هم په بل ارګانیزم کې دننه اوسېدلی شي، چینجي وغیره چې کوم دی نو دا هم په بل ارګانیزم کې دننه اوسېدلی شي او د هغه نه خوراک خوري. نو دا د لیوینګ سیزونو خاصیت دی. نو وایرس هم دغه شانتې کولی شي، دا هم د پیراسایت په شکل کې اوسېدلی شي، نو دا هم لیوینګ خاصیت دی. ټیک ده؟ په ټول ارګانیزمز کې، یعنی دا په بوټو کې اوسېدلی شي، دا په ځناورو کې اوسېدلی شي، دا په بکټیریا کې اوسېدلی شي، په هر چا کې اوسېدلی شي. ټیک ده؟ او دا مختلف قسم بیماریانې لګوي. لکه مطلب زموږ سره چې کوم دی نو د انسانانو بیماریانې که موږ واخلو نو ایډز شو، پولیو، کورونا او هیپاټایټس زیړی چې کوم دی نو دا مختلف بیماریانې نورې هم ډېرې دي چې دا په انسانانو کې دا لګوي. دغه شانتې په نورو ځناورو، بوټو او بکټیریا وغیره کې هم لګوي. ټیک شو؟ ښه، اوس دا خو زموږ سره چې کوم دی نو لیوینګ کریکټرز شول، د زنده سر څیزونو خاصیتونه شول چې دا په وایرس کې موجود دي. اوس موږ راځو نان لیوینګ کریکټرز له. نان لیوینګ کریکټرز دا دي چې یعنې مطلب کاڼې څنګه وي یا زموږ سره چې کوم دی نو خاوره څنګه وي، نو دغه شانتې خاصیتونه په دې کې هم موجود دي. ناټ میډ اف سیلز، دا د سیل نه دی جوړ. لیوینګ ارګانیزم به موږ هر هغه څیز ته وایو چې هغه د سیل نه جوړ وي. موږ ویلي دي چې سیل از د بیسیک سټرکچرل اینډ فنکشنل یونټ اف آل لیوینګ ارګانیزمز. که یو لیوینګ ارګانیزم ته موږ لیوینګ ارګانیزم وایو نو دا ورته موږ د دې سیل په وجه باندې وایو. که یو څیز د سیل نه دی جوړ نو دا لیوینګ ارګانیزم نه دی. دې ته به بیا موږ څه وایو؟ ای سیلولر به ورته وایو. د ای مطلب دی ویداوټ سیل، ای سیلولر ویداوټ سیل. ټیک شو؟ ځکه چې په وایرس کې نه سیل وال شته، نه پکې سیل ممبرین شته، نه پکې سایټوپلازم شته، نه پکې سایټوپلازمیک انزایمز شته، نو په دې وجه باندې دا سیل نه دی. ټیک ده؟ بس صرف یو پروټین کوډ وي او په هغې کې چې کوم دی نو ډي ان اے یا ار ان اے دننه موجود وي، بس دا وایرس وي. ټیک ده؟ ښه، ډو ناټ ریسپایر، دا ریسپایریشن نه کوي. موږ چې کله خوراک وکړو دا خوراک زموږ وینې ته شامل شي، زموږ په وینه کې هر یو سیل ته ورسي، هلته ریسپایریشن وشي، نو موږ له انرژي راکړي. دوی چې کوم دی نو ریسپایریشن نه کوي. ټیک ده؟ مطلب دوی چې کوم دی نو تیار خوراک دوی ته میلاویږي. ډو ناټ ایکسکریټ، چې یو ارګانیزم ریسپایریشن نه کوي نو هغه به ایکسکریشن څه وکړي، هغه به پالتو مادې څنګه خارج کړي. ټیک ده که نه؟ نو په دوی کې چې کوم دی نو ریسپایریشن نشته، په دې وجه باندې په دوی کې ایکسکریشن هم نشته، پالتو مواد چې کوم دی نو هم نه خارجوي. ټیک ده؟ نو ګوره یو کاڼی چې کوم دی هغه هم د سیل نه دی جوړ، یو کاڼی ریسپایریشن هم نه کوي او یو کاڼی ایکسکریشن هم نه کوي. دا د نان لیوینګ سیزونو چې کوم دی نو خاصیتونه دي. د دې نه علاوه یوز د میټابالیزم اف هوسټ، موږ دا خبره وکړه چې دا ریسپایریشن نه کوي. چې ریسپایریشن نه کوي نو بیا د انرژي د کوم ځای نه اخلي، دا ژوندی پاتې کېږي څنګه؟ نو دا د هوسټ چې کوم میټابالیزم دی هغه استعمالوي. هوسټ څه ته وایي؟ په چا کې چې دا وایرس اوسېږي هغه ته د هغه هوسټ وایي. نو هوسټ چې کوم دی زموږ سره هغه ځان له چې کوم خوراک حاصلوي، کوم انرژي حاصلوي، نو وایرس دې هم ځان له اخلي او خپل کارونه پې کوي. ټیک ده؟ outside living host viruses are inactive. inactive څه ته وایي؟ چې یعنې مطلب دا اکټیو نه وي، چست نه وي، بس دا پراته وي په ځای باندې. لکه څنګه چې یو کاڼی پروت وي په ځای باندې، خاوره په ځای باندې پرته ده، دغه شانتې دا وایرس هم چې کله د لیوینګ هوسټ نه آوټسایډ شي، بهر ته وځي، نو دا انکټیو شي. ټیک ده که؟ can be crystallized and stored. کرسټل مونږ هغه څیز ته وایو چې د هغه خاص جیومټریکل شیپ وي، لکه چیني شول، مالګه شوه، خاوره شو. نو دا زموږ سره چې کوم دی وایرسز هم کرسټلایزډ کېږي او بیا یې ته سټور کولی شي. لکه څنګه چې مونږ مساله، مالګه وغیره، چیني په ډبي کې سټور کولی شو، دغه شانتې دا هم مونږ سټور کولی شو. فار انډیفینټ ټایم، د نامعلوم وخته پورې، د ډېر زیات وخته پورې مونږ سټور کولی شو. without loss of reproductive ability، او ګورئ په دوی کې دا reproductive ability لاس کېږي نه، ختمېږي پکې نه. چې کله هم دته بیا لیوینګ هوسټ میلاو شو، دننه ورته وردنه وتو، نو واپس به دا په دې کې خپل دننه کاروایي شروع کړي او لیوینګ کریکټرز دی شروع شي، کوم چې دا لیوینګ کریکټرز دي. ټیک ده؟ نو ګورئ په وایرس کې زموږ سره دا لیوینګ کریکټرز هم دي او دا چې کوم دی نو پکې زموږ سره نان لیوینګ کریکټرز هم دي. په دې وجه باندې وایرس ارګانیزم نه دی، دا څه شی دی؟ دا یونیک پارټیکل دی. ټیک ده که نه؟ ځکه چې دا زموږ سره د سیل نه جوړ نه دی. ټیک ده؟ شیپ اف وایرسز، دا خو ستاسو په دې 9 په دې کتاب کې نشته، خو تاسو به اوس وایئ چې دا وایرس وي څنګه. نو په دې وجه باندې دا ضروري ده چې تاسو ته کلیر شي چې وایرس څنګه وي، شیپ یې څنګه وي، شکل یې څنګه وي. نو په دې کې سفیریکل وایرسز هم شته، یعنې ګول. ټیک ده؟ راډ شیپ چې کوم دی نو پکې هم شته، لکه د دې مارکر په شان دي. ټیک ده که نه؟ او ټیډپول شیپ پکې هم شته، یعنې مطلب هغه کوم چې د ډنډونو وغیره کې چې کوم هغه کټسرې شانتې اوسېږي، مونږ به وایو چې دا د مۍ بچي دي. نو هغه د میانو بچي نه وي، هغه د چندخو بچي دي.
نو هغه ته موږ ټیډپول وایو. نو مطلب د هغې په شان دي چې کوم دی وي لکه دې ته وګورئ د دې ځای نه واخلئ د دې ځای پورې دا زموږ سره ټیډپول شیپ وایرس دی. نو ګورئ سپیریکل چې کوم دی ګول د بال په شان دي. نو د هغې اګزامپل دی HIV وایرس دی، پولیو وایرس دی، کورونا وایرس دی وغیره وغیره. دا چې کوم دی دا زموږ سره سپیریکل وي ګول وي. راډ شیپ چې کوم دی داسې د راډ په شان دي. نو TMV ټوبیکو موزیک وایرس کوم چې مونږ ووایو چې یعنې مطلب ایونوسکي یا ایونوسکای ساینټسټ په اوله پیره باندې زموږ سره وایرس ډسکور کړی نو هغه هم دا TMV و. ټوبیکو چې کوم د تماکو والا بوټی دی په هغه باندې چې اټیک کوي هغې ته ټوبیکو موزیک وایرس وایي. ټیک ده TMV. بل زموږ سره ټیډپول شیپ چې کوم دی د کټسري په شان دي یا مطلب تاسو دا سټرکچر لیدلی شئ دې ته ټیډپول شیپ وایي. نو د دې اګزامپل بیکټیریوفیج دی او دا چې کوم دی زموږ سره یو بیکټیریوفیج دی. دې ته که تاسو وګورئ نو دا پکې پروټین کوډ دی نه، دا پکې پروټین کوډ دی د پروټین نه جوړ دی او دا چې کوم زموږ سره دې ځای کې دننه په دې کې DNA یا RNA چې کوم دی نو پریزنټ وي. لیټس فار ایگزامپل DNA په دې کې دننه پریزنټ ده. دا چې کوم دی نو د دې دا ریجن چې کوم دی دا د دې ټیل دی او په ټیل نه چاپېره چې کوم دی نو کنټریکټایل شیت ته وي. کنټریکټایل شیت دې ته وایي چې د سپرینګ په شان دي داسې ښکته بره کېدلی شي، کنټریکشن ریلیکسیشن پکې کېدلی شي. نو دې ته څه وایي کنټریکټایل شیت ورته وایي. دا دې ته وایي او دا د دې ټیل فایبرز دي، دا د جوړاګانو په شان دي دا خپې مې نه دي دې ته ټیل فایبرز وایي. نو داسې کار دی چې دا بیکټیریوفیج لاړ شي په بیکټیریم باندې. بیکټیریم د بیکټیریا سینګولر دی که نه، یو ته بیکټیریم وایي ډېرو ته بیکټیریا وایي. نو راشي او په بیکټیریم باندې اټیچ شي او د بیکټیریم دا سیلوال نه دی دا ځای دا په لایسوزایم انزایم په ذریعه باندې سوری کړي. چې دا سوری کړي نو دلته خو پکې DNA موجود ده که نه، په دې ځای کې پکې DNA موجود ده. نو دا DNA چې کوم دی نو دا کنټریکټایل شیت کنټریکټ شي د سپرینګ په شان دي. نو دا DNA چې کوم دی نو راولي او دا ځای دننه خالي دی. ګورئ څنګه چې دا مارکر دننه خالي وي سوری وي دغه شانتې دا ځای هم خالي دی. نو دا DNA دننه راپوش کړي او دلته چې کوم دی نو راورسوي. نو موږ وایو چې کور از انجکټډ انټو دی host bacterium. نو مطلب دا DNA چې کوم دی نو دلته انجکټ کړي بیکټیریم ته یې راولي. نو په بیکټیریا باندې بیا چې کوم دی نو دا څه چل وکړي کنټرول پې واخلي او ځان له پکې خپل نسل سیوا کوي. فاینلي چې کوم دی نو بیکټیریا وشلېږي او وایرس پکې خپل نسل سیوا کوي. ټیک ده. دا د بیکټیریم چې کوم دی دا بلو کلر کې دا سیلوال دی دننه چې کوم دی نو دا بیا سیل ممبرین دی. بیکټیریم کې تاسو ته پته ده چې دا پروکیریوټیک سیل وي. نو دا پکې زموږ سره چې کوم دی نو DNA دا بس without nucleus پکې پرته ده او دا پکې چې کوم دی نو سایټوپلازم دی بس هغه رایبوسومز وغیره پکې پریزنټ دي او په دې کې ممبرین باونډډ ارګانیلز یعنې مایټوکانډریا ګالجی اندوپلازمیک ریټیکولم وغیره په دې کې نه وي. ټیک ده. نو دا زموږ سره په دې طریقه باندې شو. اوس ستاسو په دې کتاب کې ورکړي دي ساینټیفیک انفارمیشن. ساینټیفیک انفارمیشنز کې دوی د پرایانس په باره کې خبره کړې ده او د وایرایډز په باره کې خبره کړې ده. نو دا دواړه هم زموږ سره ای سیلولر پارټیکلز دي یعنې دا هم د سیل نه دي جوړ او they cause diseases in plants and animals. دا په ځناورو کې او په بوټو کې چې کوم دی نو بیماري جوړولی شي. ټیک ده. پرایانس څه څیز دی؟ پرایانس صرف پروټین دی او وایرایډ څه څیز دی؟ دا صرف RNA ده، سرکولر RNA ده. ټیک ده که نه؟ نو ګورئ دا هم زموږ سره چې کوم دی نو سیل نه دی او د وایرس نه دا هم نور هم سیمپل دی. ټیک ده ساده دي. چې کوم زموږ سره وایرایډز دي نو دا موسټلی په پلانټس کې بیماري کاز کوي په بوټو کې او چې کوم پرایانس دي نو دا موسټلی په انیملز کې بیماري کاز کوي.